नमस्कार पिलामाने मु स्वीटी तुम मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर एक आउ गोटे वीडियो को ए विषयटीर नाटी हूँ धूली षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर गोटे चैप्टर टे यहाँ लिखिं कवि विद्युत प्रभा देवी से 1926 मसीह जन्म ग्रहण करते 1977 मसीह मृत्युवरण करते आधुनिक युगर जड़े विशिष्ट नारी कवि भाव से परिचित से केन्द्रापड़ा जिला अंतर्गत नाटरा ग्राम जन्म ग्रहण करथिले केउ ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले नाटरा ग्राम रे मन रखिबो पिला माने जणे गृहिणी हेले मध्य से जो कविता मान रचना करी ओडिया बाणी भंडार को परिपृष्ट करिसेंती ताहा अन्यत्र विरल तांको रचित उत्कल सारस्वत प्रतिभा स्वप्न दीप मरीचिका झरा शिउड़ी जहाकू जीए बंदनिका प्रभृति कविता ग्रंथ ओडिया काव्य साहित्यर एक अमूल्य संपद कवितार आदर्शटी को देखिबा पठित धूली कविताटी कविंक रचित मरीचिका कवितारू संकलन करा जायछि धूली अति नगण्य पदार्थ हेले मध्य सृष्टिर आरंभरू ताहा रहिछि सृष्टिर समस्त परिवर्तन को से निज आखिरे देखुछि ए सृष्टि जीव जगतर शेषरे ताहार ए सृष्टिर जीव जगत शेषरे तारी देहरे मिसी थाए आमे जेतेबेले मृत्युवरण करिथाउ आमे सेतेबेले सेही धूली को ही धूली रे ही हमर शेष घटी थाए तथापि मनरे अहंकार न रखी से सब दुख सही नेउछि नेक्स्ट देखिबा यार सारा कथा गुडी को मु तुम मानक सहित डिस्कशन करिवि तुमे माने मन देई सुनिबो आकाश तले थिबा धूलिकणा विश्वर सबुठारु क्षुद्र अटे जीवन रे ताहार काहा सहित किछि मान अभिमान नाही प्रतिदिन केते जीवजंतु सेमानंकर पादरे दଳି चकटी ताकू कष्ट देउछंती हेले मनरे टिके दुख न करी से विकार शून्य होई सेही परि भावरे धरा पत्थररे पड़ी रहिछि ए पृथ्वी रे घटुथिबा दुख सुख सहित तार कौनसी संपर्क नाही तेबे से खाली जानिछि ए विश्वर जीवगण तारी देहरे शेषरे विलीन हेबे विलीन अर्थ कौन ना विलीन अर्थ हमर एठी कौन पिला माने ना विलीन अर्थ होछि कौन शेष तार मुहरु कथा बाहरु नाही से अति दरिद्र तार केही साहा भरोसा नाहांती तथापि सबु प्रकारर चाप सही नेबारे तार मथा बेस दक्ष अटे सृष्टिर आरंभ कालरू धूली सबु किछि अभियान बसी देखुअछि आकाश तले थिबा धूलिकणा ए पृथ्वी रे खूब सान हेले मध्य तार आदर्श अत्यंत महान महान किछिटा कठिन शब्द एठा लेखा आइछि ताको आमे नोट करि नबा अभिमान अभिमान अर्थ कौन ना अहंकार पीड़ई जे कष्ट दिए सबुरी अर्थात समस्तंकर नीति माने सबुदिन निर्विकारे विकार शून्य भावरे धरा पथे अर्थात धरा पृष्ठरे बा पृथ्वीर रास्तारे बुकु अर्थात छाती रे निस्व माने दरिद्र चिर अर्थात सबुदिन बा सर्वदा दक्ष योग्य शिर अर्थात मथा पाठ्यपुस्तक अभ्यास गुड़िक देखिबा धूलिकणा निजको कौन बोली कहुछि ए पृथ्वी रे धूलिकणा निजको खूब छोट बोली कहुछि धूली को केउ मानक पाद पीड़ा दिए धूली को सबु जीव जंतुंकर पाद पीड़ा दिए धूली किभଳି भाबरे पृथ्वी रे पड़ी रहिछि धूली निर्विकार भाबरे पृथ्वी रे पड़ी रहिछि विश्व जीवंक विषय रे धूलिकणा धूली कौन कहिछि जगतर दुख सुख सहित धूलीर कौनसी संपर्क नाही हेले विश्वर जीवगण तारी देहरे मिशुछंती एकथा से जानिछि सृष्टिर आरंभ दिनरू धूलिकणा कौन देखुछि ना सृष्टिर आरंभ दिनरू जेते सब अभियान परिवर्तन घटिछि बा घटुअछि से सब को धूलिकणा देखुछि 2 नंबर प्रश्न देखिबा तळे दिया जायथिबा प्रश्न उत्तर गुड़िक लेख
ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଧୂଳିକଣା ନିଜକୁ ଅତି ସାନ ମଣିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ତୁଳନାରେ ଧୂଳିକଣା ଆକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ। ବିଶାଳ ଆକାଶ ତଳେ ଥିଲାବେଳେ ତାର ଆକୃତି ଖୁବ୍ ନଗଣ୍ୟ ପରି ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଅତି ସାନ ବୋଲି ମଣିଛି। ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଧୂଳିକଣା କ'ଣ ସହେ? ପୃଥିବୀର ସକଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଧରା ପଥରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧୂଳିକଣା ଉପରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଧୂଳିକଣା ଉପରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୂଳିକଣା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଦ ଆଘାତ ଜନିତ କଷ୍ଟକୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସହିଥାଏ। କେଉଁ କଥା ଧୂଳିକଣା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ? ନା ଜଗତର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ଧୂଳିକଣାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ଦେହରେ ମିଶି ଏକକାର ହେବେ। ଧୂଳିକଣା କାହିଁକି ନିଜର ମଥାକୁ ଦକ୍ଷ ବୋଲି କହିଛି? ଧୂଳିକଣା କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ ଦରିଦ୍ର। ତାର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପୃଥିବୀର ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଦାଘାତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେ ପାଏ ତାହା ମଥା ପାତି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସହିନିଏ। ତେଣୁ ସେ ମଥାକୁ ଦକ୍ଷ ବୋଲି କହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଦେଖିବା। ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ପଦର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଡ୍ୟାସ୍ ପିଡ଼ଇ ନୀତି ମରେ। ଡ୍ୟାସ୍ ପିଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ ନିର୍ବିକାର ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ଜୀବ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସବୁରି ପାଦ। ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖୁଛି ବସି ସକଳ ଅଭିଯାନ ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅତି ସାନ। ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କାହା ସାଥେ ଅଭିମାନ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ରଚିତ ଧୂଳି କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ଧୂଳିକଣାର କାହା ଉପରେ କିଛି ଅଭିମାନ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ତଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧୂଳିକଣା ରହିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ତାହା ଖୁବ୍ ସାନ ଅଟେ। ସେ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଅବସର ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନରେ କେବେ କାହା ସହିତ ମାନ ଅଭିମାନ କଳିତ କରାଳ କରେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁକିଛି କଷ୍ଟକୁ ସହି ନେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କବିତାରେ ଧୂଳିକଣା ଯେ କେଡ଼େ ମହାନ ତାହା ସହଜରେ ଜାଣି ହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ଟେ ହେଇଛି। କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ ପିଡ଼ଇ ନୀତି ମରେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିକଣାର ଜୀବନଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଧୂଳିକଣା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଅଟେ। ତାର କାହା ଉପରେ ମାନ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଜର ପାଦ ଆଘାତରେ ତାକୁ ଅହରହ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଦାଘାତ ଜନିତ ପୀଡ଼ାକୁ ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସହି ନେଇଥାଏ। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେହିପରି ସବୁକୁ ସହି ନେଇ ସେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ନିଜର ମୁହଁ ଖୋଲି କାହାରିକୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଏ ନାହିଁ।
ବରଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର ସହନଶୀଳତା ଗୁଣର ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଧୂଳିକଣାର ଏହି ମହାନ ଗୁଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ। ଘ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ହେଉଛି ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ରଚିତ ଧୂଳି କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ଧୂଳିକଣା ମୁହଁରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଧୂଳିକଣା ଖୁବ୍ ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦାଘାତ ଜନିତ କଷ୍ଟକୁ ସହିନିଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଆଦୌ ଭାଗୀଦାର ନଥାଏ, ବରଂ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ରହି ସେ ସବୁକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତେବେ ଏ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜୀବଜଗତ ନିଜକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ତା ସହିତ ଧୂଳି ହୋଇ ମିଶିଯିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେ ନିଜ ମନରେ ଦୁଃଖ ପୋଷଣ କରିନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଧୂଳିକଣା ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟଟି ମହତ୍ତ୍ୱ ଖୁବ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଦେଖିବା। ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋର ଶିର। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳି କିପରି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖଜନିତ ଚାପକୁ ସହି ନେବାରେ ଦକ୍ଷ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଧୂଳିକଣା ଖୁବ୍ ସାନ, ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦର ଚାପ ସହୁଛି। କାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଭାଗୀଦାର ନୁହେଁ। ତାର ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ ଦରିଦ୍ର, ତାହାର କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଧୂଳିକଣା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚାପକୁ ନିଜର ମଥାରେ ସହି ନେଉଛି, ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେହିପରି ମଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ନିଜେ ନିଃସ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଯେ ସେ ସହିପାରେ, ଏହା ସେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଧୂଳିକଣାର ଏହି ଆତ୍ମବାଣୀ ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳିକଣା ମୋ ବିଶ୍ୱ ଅତି ସାନ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଧୂଳି କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଧୂଳିକଣାର କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଳିକଣା ସବୁଠାରୁ ସାନ ଓ ନଗଣ୍ୟ। ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ରହି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପାଦର ପୀଡ଼ାକୁ ସହି ଚାଲିଛି। କାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ଭାଗୀଦାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେତେ ନିଃସ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ଚାପକୁ ନିର୍ବିବାଦରେ ଆପଣାର ମଥା ପାତି ସହି ନେଉଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ରହିଛି। ଯେତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ହେଉଛି ତାହାକୁ ସେ ବସି ଦେଖୁଛି। ତଥାପି ନିଜେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବବିଧ ଲୀଳା ରହସ୍ୟକୁ ଦେଖିବାରେ ସେ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଧୂଳିକଣାର ଭୂମିକା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଦେଖିବା। ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ଧରା, ଧରାର ବସୁଧା। ଜନ୍ତୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ। ନିଃସ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ଦରିଦ୍ର। ଦକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନିର୍ବିକାରରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ଆକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ମୁଁ ତଥାପି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଧରା ପଥରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ। ଜଗତର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମୋର ବା କଣ ଯାଏ ଆସେ ଅଛି। ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱ ମୁହିଁ ଭରସାହୀନ ଚିର। ମୁଁ ବାକ୍ୟହୀନ, ନିଃସ୍ୱ ଓ ସର୍ବଦା ଭରସାହୀନ ଅଟେ। ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର।
ମୋର ଏହି ମଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାପକୁ ସହି ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟେ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଦେଖିବା। ଚିର ଅର୍ଥ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି, ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତା ସହିତ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ତିଆରି କରିବା। ଚିର, ଚିର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା। ଶିର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ। ଜଗତ ଦୁନିଆ। ନିଃସ୍ୱ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ। ଚିର ମାର୍କୋନି ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଯଶ ରଖିଗଲେ। ଶିର ରାଜାଙ୍କ ଶିରରେ ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଏ। ଜଗତ ଜଗତରେ ବହୁ ପ୍ରାଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ନିଃସ୍ୱ ହରିବାବୁ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରି ଜଣାଇବେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।